देश दुनिया च वसदे पंजाबियों जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। और मेरे नाल ने डॉक्टर मनोज सिंह गिल, भारत के साबका खेड मंत्री, भारत के साबका मुख चोण कमिश्नर। डॉक्टर मनोज सिंह गिल एक वड्डी हस्ती ने। समा है 2004 का और विसाखी का दिन है। डॉक्टर मनोज सिंह गिल पार्लीमेंट दी पौड़ियां चढ़ते हैं। दिन इन्होंने आप मिथ्या कि बतौर मैंबर राज सभा सौ विसाखी वाले दिन चुकनी है, लेकिन जो सौं चुकते आ नज़ारा कुछ होर तरह का देखते हैं। उदों मजैल जट के अंदर यह ख्याल आता है कि मैनू संविधानक हक मिल गया, ये पार्लीमेंट, ये सदन हुण मेरा है, ये मेरी आवाज गूंजूगी। कोशिश करांगे अपने लोगों के मुद्दों पर गल कर सकीए। छाती चौड़ी करके सीना फुला के जो चार चफेरे झाती मारते आ उस पार्लीमेंट हॉल नूं देखते आ ते पछाणन का यतन करते हैं कि मेरे अपने पुरखियां दे विचों कौन कौन इत्थे सज्जिया है। उत्थे वख-वख तरह के पोर्ट्रेट ने, तस्वीरां ने। उस हॉल दे विच कुछ अपनेपन का एहसास मिसिंग होने लगता है। और धुर अंदरों पंजाबी नाल लबरेज ये हस्ती थोड़ी जी तकलीफ विच आ जाती है। डॉक्टर मनोज सिंह गिल उतों बाहर नूं हो तुरदे आ और पार्लीमेंट के गलियारियां चों चार चफेरे नजर दराउंदे आ। वख-वख वड्डियां हस्तियां दे बुत ने, पार्क ने, पानी है, झरने ने, लेकिन अपना कोई नहीं। इथों तक कि शहीद आजम भगत सिंह भी उथों नदारद ने। एक फिक्र वड वड खान लगता है, तकलीफ सिर नूं चढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर जिहड़ा संघर्ष शुरू होता है पार्लीमेंट दे विच भगत सिंह दा बुत लगण तो लैके और होर जिहड़े मसले मसाइल ने उन्हां दा जिक्र करांगे। डॉक्टर मनोज सिंह गिल साडे नाल जी आया आख लेने जी। डॉक्टर साहब स्वागत है। मेहरबानी। डॉक्टर साहब मैनू उस दिन का मंजर सिरज के दोबारा दिखाओ जदों तुसीं पार्लीमेंट च एंटर करते हो। सारी जिंदगी वख-वख अहुदियां ते कट्टण बाद जदों तुसीं मैंबर पार्लीमेंट बनते हो, सब तो वड्डे सदन, सब तो ज्यादा लोगों के मुल्क, सब तो वड्डे लोकतंत्र दे विच नुमाइंदे बन के ते उदों एहसासात किहो जे सी, मन च ख्यालात किहो जे सीगे, अंदर जाके फीलिंग किहो जी रही, ते फिर की देखिया उहदे बारे जरा एक बरतांत वो किस्सा सुनाओ मैनू। देखो, पार्लीमेंट विच अपने हक नाल अंदर वड़ना, पौड़ियां चढ़ना और अगों जिहड़े उतरले वाले खड़े मुंडे जी। उन्होंने तुहानूं सलाम करनी, हम्म। ये एक बहुत ही अजीब तजर्बा उन्हां लोकां नूं पता जिन्हां दी किस्मत च होया। जी 135 करोड़ दे विच बड़े थोड़े ने जिन्हां नूं मौका मिलिया, चाहे मद्रास तो आए होण, चाहे पंजाब तो, चाहे बंगाल तो। लोग बड़े जुगाड़ करते उत्थे जाण लई। सो मैनू मैनू वो मिलिया, मेरी सरदारनी नाल गई, मैं अपनी वड्डी लड़की नूं नाल लैके गया ते एक ही मेरी पोतरी है ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ भैरों सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट सी, बड़ा जवान आदमी सी, राजस्थान तो बड़ा वधिया आदमी सी, नेक आदमी सी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ, नहीं तो आम जो सैशन होवे उदों सਹੁੰ चुकी दी है, जी महीना डिगना भी पैंदा। ते लेकिन मैं कहा जी मैनू विसाखी वाले दिन चुका दिओ जी। उन्होंने कहा ठीक है। वो अचेचा पार्लीमेंट आए, अपने वाइस प्रेसिडेंट के दफ्तर च गए 11 बजे ते मैं उत्थे पेश होया नाल अपना टब्बर लैके छोटा जिहा ते असीं सहुं चुकी। जी सहुं चुकदे ही मैं मैंबर बन गया जी। मेरे पूरे हक ने। जी मैं थल्ले उतर के राज सभा दा चेंबर वेख्या, हम्म। मैं अंदर जा सकदा सी, मेरे नाल जिहड़े टब्बर सी वो नहीं सी जा सके, वो जी गैलरी च रहणगे, दूरों वेख सकदे सी। जी राइट हो गई, मैं वो जाके वेख्या, उत्थे फोटो लगियां, वो सारा कुछ। फिर मैं उतों परले पासे उतर के ते सेंट्रल हॉल च गया, क्योंकि अंग्रेजा ने ऐसा बनाया सेंट्रल हॉल है गोल, जी ते इधर इधर राज सभा है ते इधर लोक सभा है। जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸ ਸਾਰੇ ਹੀ 800 ਐਮਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਮੁਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੋਪਿੰਗ ਕੰਧ ਗੁੰਬਦ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 7 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 4 ਫੁੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ बड़े बड़े पोर्ट्रेट, बड़े बड़े फोटो लगे हुए सी बड़े बड़े लीडरां दे, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जी
ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ 6-7 ਸੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਦੇ 7-8 ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਨੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਜੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਲਵਾਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਿ ਜੀ 100 ਚੋਂ 93 ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੇ 100 ਚੋਂ 93 ਅੰਡੇਮਾਨ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਟ ਵਨ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਠੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖਦਾ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ 7-8 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 93% ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲ ਕੇ ਖੁਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭੁੱਟੋ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਤਬਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਟਕਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਟਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਣਾ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲਾ ਹੀ MP ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਉਹ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਚੌਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ। ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਗੁਰਿਲਾ ਫਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਵੇਖੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਏਲੀ ਉੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਗਰੇ ਆ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੈੱਡ ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਲਵਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਹਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 15 ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 30-35 ਨੇ MP, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਪੀਕਰ ਹੋਏ, ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਟੰਡੋਲਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਲੱਤੇ ਨੇ, ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਲੂ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੇ ਆਉਣ, ਹਮ ਵੀ ਥੇ, ਹਮ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਜਗਤ ਦਾ ਅਖਬਾਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਹ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਟੋਪ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੋਪ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ
ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਬਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਰੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਰਾਰ ਜੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਗੁਟਕਾ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਸੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭੇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਟ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਐ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ 1929 ਚ, ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ, ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਅੰਦਰ ਚੜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਵੜਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, MP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੜ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਖੜੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਬੰਬ ਮਾਰੇ, ਆਵਾਜ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੰਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਉਹ ਖੋਲਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਂਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਦੇ ਗਏ ਗੱਲ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਲਟੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਰਡ ਅਰਬਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲਓ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੜ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਟੋਪ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ DCM ਵਾਲਾ ਸੀ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 66 ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ IAS ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ DC ਜਲੰਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਖਟਖੜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ CID ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਮਰੋਂ। ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ 12 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੰਧੂ ਹੈ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੱਬੇ ਮਿਲ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਡੀਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਨਮੂਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਲਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਝੇਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹਰਬੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਬੁਕਲੇਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਉ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ 1978 ਚ 78 ਤੋਂ 99 ਅਖੀਰ ਤੱਕ 80 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ। ਫਰਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਪੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡੀਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਘੜੇ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਉਣੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਕਮ 60 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ ਪਾਉ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੜੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖੇ। ਉਹ 12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਾਂਸਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਂਸਾ ਕਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਛੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਗੜਾ ਮੋਟਾ ਛੰਨਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੰਨਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੰਨਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਪਲਿੰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 10-12 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਸਟੂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾਪਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਹੂੰ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬੁੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਹੂੰ ਦੂਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ, ਮੈਟਲ ਦੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹਾਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ 53 ਤੋਂ 57 ਤੱਕ BA ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GT ਰੋਡ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਔਰ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦਾਤਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬੌਣਾ ਨਾ ਜਵਾਨ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੀਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ। ਹੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਰਾਭਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਰਾਭੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਲੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਬਣਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲੱਭੇ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਮ ਸੂਤਰ ਹੈਗਾ ਜੋ 87 88 ਸਾਲ ਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਰੋਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਸੂਤਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ BK ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸਕਲਪਚਰ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ DC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ 10-10 12-12 ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੈਲ ਫੋਨ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਚੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ 9 ਸੈਕਟਰ ਚ ਜਾਂ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਰੋਂ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਖੜੇ 10 ਹੋਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ DC ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, BK ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ, ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ DC ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ, ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਪਲਿੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਜੈ ਸੁਖ ਲਾਲ ਹਾਥੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਰ, ਜੈ ਸੁਖ ਲਾਲ ਹਾਥੀ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਢੰਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਭੰਡਾਰੀ ਚੌਂਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ,
ਬੀਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਕੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਓ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਤਲੂਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਮੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੋਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਛਿਪਣ ਲਈ ਸਿਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਇਣ ਦੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਪ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ, ਹੈਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਟ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਹੈਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੋਂਬੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਚ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਪੱਗ ਆ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਥੰਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਦੀ ਉਲਟੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀ, ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ VIP ਸੀ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 2 ਖੜੋਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲਿੰਟਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਈ ਆ, मैं जोशी ने गया, मैं क्या जोशी जी आप हमारे स्पीकर हैं, अच्छा, आपके हाथ से जो लगते हैं ये
चिन्ह लगते हैं, बुत लगे या फोटो लगे, जो भी लगे, आपकी कमेटी, आप ही मालिक है और बहुत कुछ लगा हुआ है। तो मैं क्या गल तो वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 100 ਚੋਂ 93 ਫਾਂਸੀ ਹੋ, 100 ਚੋਂ 93 ਅੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਠਿੰਬਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ स्मृति ना, हाँ जी, वो क्या साहब बताइए बताइए बताइए, जिधर कहो लगाते हैं। मैं क्या जिधर कहो और किसका लगाना ये मैंने नहीं कहना, जिद आपने आपकी कमेटी ने फैसला करना। डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको कह दे जिसका कहेंगे लगा दो, मुझे किसी इंसान से तो नजदीक नहीं है, पर कुछ भी ना हुए थे, खाली हुए सखनी हुए पार्लियामेंट, ये देते मैनू एतराज है बहुत। अच्छा, ਉਹਦੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗਾ, ਹੋਈ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮਰਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਸਬਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਮਪੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਣ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਗੁੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੀਡਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਦੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਰਾਈਟ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 4 5 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ 100 ਸਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਸਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੁਕਲੇਟ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੇਟ ਕਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਕਿੱਦਣ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ, ਕਿੱਦਣ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ, ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਡ ਪੂਡ ਰੱਖੇ, ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਲਿਖ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੀਨ ਕਾਪੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਹਰਾਮ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਲਹਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਲਹਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਐਜ਼ ਅਫਸਰ, ਐਜ਼ ਦਿਸ, ਐਜ਼ ਦੈਟ,
ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਿ ਭਈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜੀ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਮੈਸੇਜ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ 30 40 50 100 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅੰਤੁਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਛਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੈਲਥ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਤੁਲੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਸਵਾਨ ਸੀਸਰਾ ਮੋਲਾ ਜਾਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਭ ਨੇ ਲਾਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਰੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੀਸਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਸਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜੇ MP ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ 2 3 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰਟਸੀ ਟੂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਨਾਰੀਮੈਨ ਵਾਂਗੂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਸਟ CPM ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਸੀਗਾ, 10 ਸਾਲ 10 ਟਰਮਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ, 10 ਵਾਰੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ 10 12 ਸਾਲ 10 12 ਦਿਨ 14 ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਜੀ 800 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, 550 ਉਧਰ ਤੇ 250 ਇੱਧਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਗੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ 20 30 ਆਦਮੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਵਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਦੂ ਵੱਡੀ ਟਕੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ 70 ਸਾਲ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਦ ਮੈਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨੀ 25 30 MP ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 800 ਦੇ 800 ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 800 ਦੇ 800 ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀਆਂ,
ਹਰ ਦਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਬੜੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਅੱਛਾ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ, ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ, ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਆਦਮੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ 5-7 ਸਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਟੈਂਕਾਂ ਚੋਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਆਓ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਡੋਗਰੇ ਆਏ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਭੁੱਲੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਊ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ CC ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹ 8-10 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, DMK ਦੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕਹੇਗੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਕੀਤੀਆਂ, 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ 10-10, 15-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਊ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ CPM ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸਪੀਕਰ ਖੁਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ CPM ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੇ ਗਿਆ ਸੋਮਨਾਥ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਚਲਾਈਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਗਿਣਦਾ। ਇਟਸ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹ ਕਸੂਲ ਹੈ ਰੱਬ, ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧਾ ਵਰਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, 1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾऊं। ਉਹ ਬਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯੈਸ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੁੱਪ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਯੂਥ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? 70 ਸਾਲ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 60 MPs ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਅੱਧੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਖਰਚਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੇਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਿਹਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾਕੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ, ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਮੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਂਗ, ਗੁਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਐ ਗੇਮ ਕਰੀਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਰੀਦਾ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਐ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਐ ਮਾਰੀਦਾ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਐ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਲਾ ਐ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਪ ਵਾਂਗ, ਗੁਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਗਲੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੋਕ ਪਾਉਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੱਧੀ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਲਾਇਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ, ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਖਰਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨੇ, ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਟੋਕ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਤ ਲਾਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 41 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਭੇਸ ਉਹਨੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੀ ਬੰਨ ਬੁੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲ ਔਰ ਜਰਮਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਫਟਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਾਬਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਲਗਾਇਆ ਰੂਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਪੀਕਰ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਠਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਲਾਈਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਲਾਈਏ। ਰੂਪ ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਦਾ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੂਪ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਐਂਗਲ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਗਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਕੋਰ ਮਾਰ ਕੇ? ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਇਹ ਫਨੀਅਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ, ਸਰ 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 ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਡਵਾਨੀ ਕੋ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜਿੱਠ, ਬਟ ਯੂ ਬੈਟਰ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਨੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ हम तो इस चेयर पे बैठे ही हैं, भगत सिंह के बिठाए बैठे, वी आर हियर बिकॉज ऑफ भगत सिंह, राइट? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ ਆਫਟਰ ਆਲ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਨ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 18 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 18 ਫੁੱਟ ਦਾ, 18 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ, ਪਟੇਲ ਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਦਾ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, 5-6 ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 18 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਲੀਮ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚ ਲਾਉਣਾ, 18 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣ ਚ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖੋਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਸੂਤਰ ਕੋ ਬਣਾ ਲਓ। ਰਾਮ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਗ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਣਵਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 15-16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਟੇਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੈਚੁਰਲੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜੋ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀ ਖੜੋ ਗਈ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ MP ਹੋਰ ਕਿ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਰਾਮ ਮਜਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1929 ਚ ਇੱਥੇ ਫੋਕਾ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਜੋਗਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਚੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮਗਨ, ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਭਾਊ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਜੀ, ਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੋਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੋਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਤੌਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10-12 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੱਜਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸ਼ਖਸੀਅਤੀ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ 18 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, 12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ? ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਚ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ।